Years from now, some of them may look back and ask themselves whether they've made the right choice, whether they've made the most of the opportunities they've been given. Together, we have the same mission. Over the course of your life, you will find that things are not always fair. You will find that things happen to you that you do not deserve and that are not always warranted. But you have to put your head down and fight, fight, fight. Never, ever, ever give up. Don't give in, don't back down, and never stop doing what you know is right. Nothing worth doing ever, ever, ever came easy. And the more righteous your fight, the more opposition that you will face. In your hearts are inscribed the values of service, sacrifice, and devotion. Now you must go forth into the world and turn your hopes and dreams into action. America has always been the land of dreams because America is a nation of true believers. When the Pilgrims landed at Plymouth, they prayed. When the founders wrote the Declaration of Independence, they invoked our Creator 4 times. Because in America, we don't worship government, we worship God. It is why our currency proudly declares, "In God we trust." And it's why we proudly proclaim that we are one nation under God. The story of America is the story of an adventure that began with deep faith, big dreams, and humble beginnings. The next generation of American leaders never, ever give up. There'll be times in your life you'll want to quit. Never quit. Never stop fighting for what you believe in and for the people who care about you. Carry yourself with dignity and pride. Demand the best from yourself. The more people tell you it's not possible, that it can't be done, the more you should be absolutely determined to prove them wrong. Treat the word impossible as nothing more than motivation. Relish the opportunity to be an outsider. The more that a broken system tells you that you're wrong, the more certain you should be that you must keep pushing ahead. You must keep pushing forward. And always have the courage to be yourself. America is better when people put their faith into action. Pray to God and follow His teachings. The more people... 안녕하십니까, 박성호입니다. 네버 기브업이라는 2017년 트럼프의 명연설입니다. 옳다고 믿는 바를 위해서라면 결코 포기하지 않는다는 소신과 용기로 가득 차 있습니다. 트럼프 대통령이 차기 대선을 정면으로 돌파하는 결의가 바로 이런 게 아닐까 생각됩니다. 트럼프의 연설은 아주 직관적입니다. 그리고 쉬운 단어를 사용합니다. 또 종교와 연관된 단어들을 아주 많이 사용합니다. 미 독립선언서에 모든 사람들은 평등하게 창조된 존재다. 창조주는 그들에게 생명과 자유, 행복을 추구할 권리를 부여했다는 구절이 있습니다. 미국 역사에서 이 같은 정신에 가장 부합되는 이 가운데 한 명이 트럼프 대통령입니다. 미 위스콘신주 메디슨 대학의 캐리 허브스라는 학자가 조사해 올해 10월에 발표한 연구 결과가 아주 흥미롭습니다. 캐리 허브스는 정치 커뮤니케이션 전문가인데 448편의 역대 대통령 연설문을 분석했더니 하나님이나 신앙 같은 단어를 쓰는 빈도에서 트럼프가 가장 높았습니다. 1000단어 가운데 종교 관련 단어가 7.3차례 등장합니다. 미국 대통령들의 평균치 3.5회보다 2배 이상 높습니다. 언어와 행동은 사상이 반영된 겁니다. 트럼프 대통령의 시정 방향을 보면 신앙의 가치에 반하는 중국 공산당과 미국의 좌파 사회주의에 맞서
가장 단호하게 싸우고 있습니다. 민주당의 사기 대선에 맞서 미국의 오래된 부패를 일소하겠다는 각오로 대응하는 것도 같은 맥락입니다. 법 질서의 수호자란 자의식이 아주 강합니다. 트럼프 대통령은 11월 6일 성명에서 모든 법적 수단으로 선거 절차를 수호해 정부에 대한 미국민들의 신뢰를 확보하겠다고 밝혔습니다. 그리고 국가를 위해 싸우는 것을 결코 포기하지 않겠다고 강조했습니다. 트럼프 대통령은 현지 시간으로 11월 10일 큰 진전을 이루고 있다. 다음 주부터 결과가 나오기 시작한다. 미국을 다시 위대하게 만들자고 역설하면서 반드시 이긴다고 말했습니다. 위스콘신에서 표 계산의 오류로 트럼프가 바이든을 19,500표 앞서는 것으로 나타났습니다. 애리조나주에서도 트럼프가 거의 따라잡으면서 전면 재검표 요건을 충족했습니다. 그러면 트럼프가 이곳에서 11장을 무난하게 되찾을 것으로 예측되고 있습니다. 여론조사기관 RCP의 선거 판세 지도가 바뀌고 있습니다. 펜실베니아, 노스캐롤라이나, 조지아, 애리조나가 파란색에서 다시 경합을 의미하는 회색으로 바뀌었습니다. 바이든 우세를 철회한 것으로 현재 바이든이 확보한 표는 259입니다. 270에 미치지 못합니다. 회색이 붉은색으로 판명되면 트럼프의 승리입니다. 미주리의 에릭 슈미트, 알라바마의 스티브 마셜, 루이지애나의 제프 랜드리 등 10개 주의 검찰총장도 트럼프 대통령을 공개 지지하고 있습니다. 연방 최고 법원이 각 주의 부정선거를 법적으로 따져야 한다고 촉구했습니다. 예를 들면 펜실베니아에서 개표를 사흘 연장하는 게 합법적이었는지 등의 사안입니다. 공화당 상원 다수당 지도자 맥코넬도 바이든의 당선자 자격을 부인했습니다. 현재 어느 주도 결과가 공식 인증되지 않았으며 몇 개 주에서 전면 재검표 중이라고 말했습니다. 그러면서 불법적인 표는 모두 계산해서 빼야 한다고 강조했습니다. 또 트럼프 대통령은 선거 결과 재조사를 명령할 권한이 있다고 말했습니다. 트럼프 진영의 반격이 거세지자 바이든은 갑자기 트위터를 통해 6월 20일까지 자기는 대통령이 아니라고 말했습니다. 그러면서 마스크를 착용하라는 메시지를 전한다고 했습니다. 아마도 정신이 오락가락하는 것으로 보입니다. 자신이 당선자라고 호기롭게 승리를 주장하던 모습과는 판이합니다. 미국 매체 내셔널 아카이브 기자 패트릭 홀리는 뉴스맥스에 출연해 텍사스주 민주당 책임자 댈러스 존스가 해리스 카운티에서 발생한 250만 장의 투표 사기와 연루돼 FBI의 조사를 받고 있다고 말했습니다. 댈러스 존스가 체포되자 민주당은 꼬리를 자르기 위해 그를 제명했습니다. 이 사기 투표는 위조된 운전면허증과 관련이 있습니다. 위조 면허증은 공항을 통해 대량으로 반입됐으며 중공에서 온 것들입니다. 중공산 위조 면허증은 캘리포니아에서도 적발된 바 있습니다. 텍사스에서는 사망자도 대거 투표한 것으로 나타났습니다. 텍사스에서는 또 퇴직 경찰관이 고발자로 나섰습니다. 휴스턴의 법관과 공무원들이 가짜 운전면허증으로 무허가 투표소 운용을 방조했다는 겁니다. 이 밖에 해리스 카운티에서는 민주당원뿐만 아니라 하원 의원까지 우편 투표와 부재자 투표 과정에 적극적으로 가담했다는 증언도 나왔습니다. 캘리포니아에서는 2년 반 된 암컷 강아지가 18살 대학생 신분으로 바뀌어 우편 투표에 참가한 기가 막힌 일도 벌어졌습니다. 애완견 등록번호가 개 주인의 소셜 시큐리티 번호로 바뀐 겁니다. 정작 개 주인이 던진 표는 계산도 안 된 상황에서 애완견의 표가 합법적인 표로 인정받은 겁니다. 미국 좌파 매체들이 감추고 있는 기상천외한 일들은 차고 넘칩니다. 펜실베니아에서는 9명의 공화당 의원들이 조시 샤피로 검찰총장과 캐시 부쿠바 국무장관은 부정선거 조사에서 빠져야 한다고 촉구했습니다. 민주당적인 이들이 조사에 관여할 경우 공정하지 못할 우려가 있기 때문입니다. 조시 샤피로는 참관인을 투표소에서 배제하는 데 역할을 했고 캐시 부쿠바는 오랫동안 트럼프에 대해 극도로 적대 감정을 가져왔습니다.
미국에도 중공관영 CCTV의 신원 램뽀식의 보도가 나타나고 있습니다. 트럼프를 레임덕으로 만들 목적으로 바이든이 당선됐다고 띄우는 거짓 뉴스를 모두 일률적으로 하고 있는 겁니다. 중공 관영 매체처럼 CCTV나 신화사, 인민일보의 제목이 모두 똑같은 행태가 미국에서도 그대로 자행되고 있습니다. 공산당이 지시를 내리면 같은 기사를 쓰는 중공처럼 미국에서도 민주당의 지령대로 논조를 통일하고 있습니다. 이제 곧 미국 전역에서 트럼프 대통령을 지지하는 마가 집회가 벌어집니다. 조류가 크게 바뀌고 있습니다. 레이건 대통령은 일찍이 선량한 사람들이 용감하게 들고 일어나면 사악한 세력은 힘을 잃어버린다는 말을 남겼습니다. 평범하고 조용했던 사일런트 머저리티가 사악한 세력에 맞서 선량한 대통령과 미국을 지켜야 한다는 명예로운 시민혁명이 일어나고 있습니다. 오늘 방송은 여기까지 하겠습니다.